सदा लालित्य रूपिणी जय मां मंगला हर हर महादेव आम संस्कृति यूट्यूब चैनल को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। मुझे चैनल रे पौराणिक कथावस्तु को नहीं वीडियो शेयर करने को जाऊँगी। तो चलतु आरंभ करवा। आज टॉपिक है जे आद्याशक्ति दक्ष प्रजापति कन्या हेबा आउ आद्याशक्ति महाकाल सहित विवाह। तो चलतु आरंभ करवा आज वीडियो। ब्रह्मांकर मानस पुत्र हेउछंती दक्ष प्रजापति। से जणे वेदज्ञ शास्त्रज्ञ सुविवेकी राजा थिले। से अत्यंत धर्मपरायण थिले। तांकर राजत्व समय रे प्रजा माने सकुशले जीवन यापन करुथिले। प्रजा पालन तांकर प्रथम धर्म थिला। दक्ष प्रजापतिंकर 6 गोटी कन्या थिले। रूपरे ब्रह्मांड सुंदरी, पूर्णेन्दु बदन सहित अंगरे लक्ष्य बिजुलीर चमक शोभा पाउथिला। मृगाक्षी नेत्रे कटाक्ष चाहाणी, सुमधुर भासिनी। तांको आगरे ब्रह्मांडर अष्ट ऐश्वर्य मध्य फिका लागुथिला, जेमिति कि तुच्छ मणुथिला। तन्मध्यरु आद्याशक्ति ज्येष्ठा कन्या शक्ति रूपरे दक्ष प्रजापति गृह जन्म ग्रहण करथिले। 6टी कन्या मध्यरु सर्वसुलक्षणा सती थिले। धर्म बिना तांकर मन केउठिरे लागु नथिला, सेतिपई दक्ष प्रजापति तांकर नाम देइथिले सती। दिने ब्रह्मदेव भ्रमणार्थे दक्ष प्रजापतिंकर राजनगर को आसिले। तांकु देखि दक्ष प्रजापति आसनरु उठी आसी तांकु प्रणाम जणाइले आ यथाविध अर्चना करी तांकु आसन देले। सेही समय रे दक्ष प्रजापतिंकर 6 जण कन्या आसी पितामह को प्रणाम जणाइले। तांकु देखि पितामह बहुत कल्याण कले। सेही समय रे सतींक अंगरे जेउ लक्षण मान थिला, पितामह ताको निरीक्षण करबाको लागिले। पूर्णेन्दु बदन सहित 3 गोटी नेत्र, भालरे तिलक निर्मित अर्धचंद्र देखि पितामह मने मने चिंता कले जे ये आद्याशक्ति शिवंकर घरणी। संसारर कल्याण अर्थे यांकर जन्म होइछि। किछि समय परे ब्रह्मदेव दक्ष प्रजापति को कहिले जे तुमे बड़ भाग्यवान। तुमे केउ जन्म रे की तप करिथिल, ए जन्म रे आद्याशक्ति तुम गृह रे जन्म ग्रहण करिछंती। तुमे मन रे आ किछि संशय न रखी ए कन्या को आमे शिव को प्रदान करिबा, काहेकि ना ये जन्मा जन्मांतर रे शिवंकर ही घरणी। विधातांका मुहरु एही कथा सुनी दक्ष प्रजापति अधिकरु अधिक खुशी। आउ दक्ष प्रजापति कहिले जे आपण तो हेउछंती जगतर कर्ता, मोते कथा काहेकि कहउछंती। आपणको जेउटा ठीक लागुची सेटा करंतु। आपणको जे योग्य जणा पडुछंती आपण सेई तांको ही प्रदान करंतु। शिव इंद्र विष्णु एसबू मु किछि जानिनी। आपणको जोटा ठीक लागुची आपण सेटा ही करंतु। आपणको जे योग्य बोली जणा पडुछंती तांको ही प्रदान करंतु। किंतु आमे शास्त्र मतरे जिबा। प्रथमे वर को देखिबा, से किपरि सुंदर, विद्या अध्ययन करिछंती कि नाही, केउ राज्य रे बाणी वृष्टि शासन, केउ जाति गोत्र रे से जन्म ग्रहण करिछंती, केउ राज्य रे तांकर राजत्व चलीछि, से केते धन रत्न रखिछंती। प्रथमे ए सबु जानिबा। ए सबु लक्षण जहा पाखरे थिबो ताकू आम कन्या को विवाह करिबा। दक्ष प्रजापति ब्रह्मदेव को पचारुछंती जे शिव केउ प्रकार अटंती, से केउ देवता को नीति पूजा करंती, तांकर जाति गोत्र कौन, से धनवंत अटंती कि नाही, दानीपण अछि कि नाही, साधुपण अछि कि नाही, यथार्थरे मोते कहंतु। जदि शिवंक पाखरे एई सबु गुण थाए, तेबे आम कन्या तांकु विवाह देबा पई मोर कौनसी आपत्ति नाही। ब्रह्मदेव दक्ष प्रजापति को कहिले जे महादेव निर्गुण अटंती। तांकर गुण वर्णना करिया पई मो पाखरे शक्ति सामर्थ्य नाही। जेहेतु तुमे तुम कन्या को तांकु विवाह देब, ताहले सुण। महादेवंकर अनेक प्रकार स्वरूप रही। केतेबेले एक मुख तो केतेबेले 100 मुख, केतेबेले
100 ହାତ ତ କେତେବେଳେ 1000 ହାତ, କେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପାଦ ତ କେତେବେଳେ 100 ପାଦ, କେତେବେଳେ 3 ଗୋଟି ନେତ୍ର ତ କେତେବେଳେ ସହସ୍ର ଲୋଚନ। ଏହି ରୂପରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅବତାରରେ ତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଟେ। ତାଙ୍କ ଶରୀର କେତେବେଳେ ଧୂଆଁ ପରି ଦେଖାଯାଏ ତ କେତେବେଳେ ବିଜୁଳି ପରି ଚମକୁଥାଏ। ତାଙ୍କରି ଚରିତକୁ କେହି ବିଦ୍ୟା ବଳରେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କେହି ତାଙ୍କର ଅନ୍ତମୂଳ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତି। ଶିବଙ୍କର କେଉଁ ଗୋତ୍ର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଜାଣିପାରି ନାହାନ୍ତି। ସବୁ ଗୋତ୍ରାଧିପତି ଶିବ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଧନରେ ଧନପତି, ଦାତାରେ ଚୌବର୍ଗଦାନୀ, ସବୁବେଳେ ଅଙ୍ଗରେ ବିଭୂତି ଲେପନ କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ଶ୍ମଶାନରେ ବୁଲୁଥାନ୍ତି। ମସ୍ତକରେ ଜଟାଜୁଟ ସହ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ଶୋଭା ପାଉଥାଏ। ବାହନ ସୁରଭିଧେନୁର ପୁତ୍ର ଷଣ୍ଢ। ଶିବଙ୍କର ମହିମା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିସାରି ବ୍ରହ୍ମଦେବ କହିଲେ ଯେ ଶିବଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ ଆନ ପାତ୍ର ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି କହିଲେ ଯେ ବର ହେବାର ଯୋଗ୍ୟତା ଶିବଙ୍କର ନାହିଁ। କେଉଁ ପ୍ରକାରେ ମୁଁ ସତୀଙ୍କୁ, ମୋର ସୁକୁମାରୀ ଅଲିଅଳି କନ୍ୟାକୁ ମୁଁ ଅର୍ପଣ କରିବି? ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ତୁମ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାକୁ ଜାଣିନାହିଁ। ମୁଁ ମୋର କନ୍ୟାକୁ ତୁମ ହାତରେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ତୁମେ ଯାହାକୁ ବର ରୂପରେ ବାଛିବ, ଯିଏ ତୁମକୁ ବର ରୂପରେ ଠିକ୍ ଲାଗିବ, ତାଙ୍କୁ ନେଇ ମୋ କନ୍ୟାକୁ ଅର୍ପଣ କର। ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର ଏହି କଥା ଶୁଣି ବ୍ରହ୍ମଦେବ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଗଲେ ଆଉ କହିଲେ ଯେ ସତୀଙ୍କୁ ଆଣି ମୋ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥିତ କରାଅ। ସତୀ 16 ସିଙ୍ଗାରରେ ସଜେଇ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ବ୍ରହ୍ମଦେବ ଅଧିକ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ସତୀଙ୍କର ମାତାକୁ ଯାଇ ଏହିସବୁ କଥା କହିଲେ। ସତୀଙ୍କର ମାତା ପୁରା ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହୋଇଗଲେ ଏହିସବୁ କଥା ଶୁଣିକିନି। କିଛି ସମୟ ପରେ ସତୀଙ୍କର ମା କହିଲେ ଯେ ଆମେ କନ୍ୟାକୁ ଅତି କଷ୍ଟରେ ପାଳିଥିଲେ ଆଉ ଏହାର ବିବାହ ନ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ହାତରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେବାଟା କ'ଣ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ? ଯେହେତୁ ଇଏ ଆମର ଜ୍ୟେଷ୍ଠା କନ୍ୟା, ତେଣୁ ଆର ବିବାହ ନ କରି ୟାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ହାତରେ ଏମିତି ପ୍ରଦାନ କରିବାଟା କ'ଣ ଠିକ୍? ଆଦୌ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଶିବଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ କେମିତିକା, ଶିବ କେଉଁପରି ସୁନ୍ଦର ଅଟନ୍ତି, ଏସବୁ କଥା ତ ଆମେ ଜାଣିନେ। ଆଉ କେମିତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଏମିତି ଦେଇଦେବାଟା କ'ଣ ଠିକ୍ ହେଉଛି? ସତୀଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଯାଇ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି କହିଲେ ଯେ ଦେବତାମାନେ ଯାହାକୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ। ସାଧୁମାନେ ଯାହାକୁ ଧ୍ୟାନ କରି ନିଜର ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ। ତାଙ୍କରି ଘରଣୀ ହେଉଛି ଆମର କନ୍ୟା ସତୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ସଦାଶିବଙ୍କର ଇଏ ଘରଣୀ ହେବ, ସଂସାରର କଲ୍ୟାଣ ହେବ, ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏହି କଥା ବ୍ରହ୍ମଦେବ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆଦୌ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର ମୁହଁରୁ ଏହି କଥା ଶୁଣିକିନି ସତୀଙ୍କ ମା ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛିକିନି ତୁନି ହେଲେ ଆଉ ସତୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ବସାଇ ଅଧିକ ସ୍ନେହ ଆଦର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସତୀଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ସ୍ୱାମୀ ଯେଉଁ କଥା ମନା କରିବେ କେବେ ବି ସେ କଥା କରିବୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଅପୂର୍ବ ଦୁର୍ଲଭ ଦ୍ରବ୍ୟମାନ ଦେଖି କେବେ ବି ଜିଦି କରିବୁ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥାକୁ କେବେ ବି ଅବଜ୍ଞା କରିବୁ ନାହିଁ। ସେବା ବିନା ଆନ ଆଉ କିଛି ବ୍ରତ ନାହିଁ। ସତୀଙ୍କ ମାତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୂର୍ବ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା ସେହି ସମୟରେ। ତାଙ୍କୁ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଜଣେ ଋଷି କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ଆଦିମାତା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ ଆଉ ସେ ଶିବଙ୍କର ଘରଣୀ ହେବେ ଆଉ ସେ ସଂସାରର ମାତା ବୋଲାଇବେ। ଏହିସବୁ କଥା କହିକି ସତୀଙ୍କର ମାତା ବହୁତରୁ ବହୁତ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମଦେବ କହିଲେ ଯେ ଯିବା ପାଇଁ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ମାତା, ଆଉ ମୋତେ କନ୍ୟାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ନେଇ ଶିବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବି। ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ଧାତାଙ୍କ ହାତରେ କନ୍ୟାକୁ ଅର୍ପଣ କରି ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ରାଜାରାଣୀ ଦୁଇଜଣ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପିତାମାତାଙ୍କ ନୟନରୁ ଲୁହ ପୋଛି ସତୀ ଦକ୍ଷଯାନରେ ବସି ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପବନ ମାର୍ଗରେ ଦକ୍ଷଯାନ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା।
କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ହିମବନ୍ତ ଶିଖରରେ ଯେଉଁଠି ତ୍ରିଲୋଚନ ବିରାଜମାନ କରିଥିଲେ ସେଇଠି ଯାଇ ରଥଟି ପହଞ୍ଚିଲା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯାଉଛି। ଦେଖାହବ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ। ତ ରହୁଛି। ଦୟାକରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତରୁ ବହୁତ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ମୋତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।